जी दोस्तों, साडा जिहड़ा दूसरा सैशन है वो है जी वीडियो डॉक्यूमेंट्री का सैशन है ते जिहदा सरनामा है पंजाबी दी ज़ुबानी रीत ते टैक्नोलॉजी दे नवे मुहाड़। जिस तरह कि अज दा जिहड़ा वेला है वो टैक्नोलॉजी दा AI दा दौर है ते कहा जाता है कि वो ही कौम जिहड़ी है जिंदा रहेगी जिहड़ी कि टैक्नोलॉजी दे नाल जुड़ी रहेगी। ते इसलिए इस तरह ही जिहड़ा है चीज़ां जुबान के हवाले दे नाल भी आख्या जाता है कि ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ AI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਕਰਾਮ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। जी बहुत शुक्रिया इकराम साहब। ते इस सैशन नूं जिहड़ा है वो अगे चलाणगे डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक साहब। मलिक साहब जिहड़े है वो असिस्टेंट प्रोफैसर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दे विच। ते जिस तरह कि इन्हां दे कल भी असीं तारुफ दे विच किहा कि अकबर लोहरी साहब ने उन्हां दीयां कहानियां दा इन्हां ने पंजाबी तो उर्दू तर्जमा किया। पंजाबी दे जिहड़े है प्यारे ने जुबान के हवाले दे नाल भी काम कर रहे हैं और साडे नाल लंबे अरसे तो जुड़े हुए ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ते तशरीफ लियाते ने डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक साहब ते माइक हुण उन्हां दे हवाले। जी पंजाबी जुबान दी डिजिटलाइजेशन ते अज दा जिहड़ा समाज है इस हवाले नाल गुफ्तगू करन वास्ते साडे कोल मौजूद ने इकराम जल्ला साहब। अगर अज दे दौर नूं देखिया जाए तो मसनूई जहानत बहुत तेज़ी दे नाल तरक्की कर रही है और साडी जिहड़ी रोज़मर्रा जिंदगी है उहदे असरात भी ने। जदों रोज़मर्रा जिंदगी ते असरात आउंदे ते जाहिर है कि साडे अदब या सकाफत उहदे उत्ते भी उहदे असरात मुरतब होंदे ने। ते इस हवाले नाल मैं चाहांगा कि इकराम जल्ला साहब जिहड़े ने वो अपने तासुरात या एहसासात जिहड़े ने वो साडे नाल शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। देखो AI ते बहुत ज़्यादा मतलब हर कोई गल कर रहा, लेकिन एक्चुअली उहदी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है ना एक्चुअली उहदा मतलब की है और उहदी इंप्लीकेशनस की ने कि उहदे नतीजे च जिहड़ी बदलाव आ रहे हैं और जो नवा समाज बन जा रहा है वो किदां दा होएगा, इहदी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। और इस वास्ते फिर कोई कंक्रीट जिहड़ा स्टैप्स भी सानू नज़र नहीं आते है ना। तो मैं असल पिछले 20 साल तो ना टैक्नोलॉजी नाल जुड़िया होया एज ए लैंगुएज कंसलटेंट। मैं सिलिकॉन वैली नाल काम करते रहा तो उहदे हवाले नाल जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है उहदी वजह तो मैं ये फील करदा वां कि पंजाबी वास्ते ये दौर बहुत अहम है। और उसकी वजह यह है कि पंजाबी जी हमेशा तो पंजाबी का स्ट्रोंग जड़ा सीगा पॉइंट वो सी उसकी ओरल ट्रैडिशन है ना। अंग्रेज़ ने जो स्कूलों के उर्दू हिंदी और इंग्लिश इंट्रोड्यूस कराई है उस तो पहला तकरीबन तहजीब जो की इतने शुरू हुई सी सिविलाइजेशन उदों तो लग के कह लो कि 1866 तक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हमेशा पंजाबी च होया तकरीबन पूरे नॉर्थ इंडिया के। बेसिकली तुसी अगर देख लो कि जोड़े YBG का सारा नॉलेज सीगा ठीक है वो ठट्ठा तो लैके तो जोड़ा वा कश्मीर की वादी दीर स्वाद की वादियाँ तक का वो सारा नॉलेज कि लैंगुएज वो टर्म्स कि लैंगुएज ने वो पंजाबी सी। तो वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज डिसरप्ट होया। वो सिर्फ YBG नहीं सी, तरखान जुलाया ठीक है हर तरह का जो नॉलेज सीगा जो प्रैक्टिकली लाइफ सर्कल जारी रखने वास्ते चाहिए होंदा सी पंजाबी च होंदा सी। वो डिसरप्शन आई अंग्रेज़ की वजह तो और उन्हें जड़ा वा पंजाबी का एक रस्मुल खत स्टैंडर्डाइज करने की बजाय उन्हें उर्दू और हिंदी लाती इत्थे है ना। तो एक माइनॉरिटी जी 12-13% आबादी सिख जुड़े रहे पंजाबी ना तो बाकी जड़े ने वो दूसरिया जबानों के अगलियां नस्लों को ट्रांसफर करने लग पे नॉलेज। वो शिफ्ट जड़ा ना AI तो भी ज़्यादा फंडामेंटल शिफ्ट एक आन जा रहा है जड़ा एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का मोड ही चेंज कर देगा। किस तरह वो इस तरह के कंप्यूटर जड़ा है ना अपनी इन्वेंशन तो बाद छोटा होता जा रहा। हुण वो स्टेज आ गई है कि कंप्यूटर बेसिकली
ਐਨਕ ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਨੇ ਗਲਾਸਸ, ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਈਵਨ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਨਰ, ਉਹਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਈਵਨ ਨੌਲੇਜ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਟਨ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਐਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, AI ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਉਹ ਫੋਕਲੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ, ਸਾਵੀ ਸਟੂਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੂਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਏਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਏਰਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AI ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਓਪਨ AI ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਰਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਇਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬਤੌਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਟੂਨ ਔਰ ਈਵਨ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕਲੋਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਪਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਜਿਕ ਯਾਨੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਜੋਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸੁੰਦਰਾ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ। ਓ ਸਿਕਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਨੀ, ਓ ਸਿਕਨ ਪੜਵਾ ਕੇ
ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? बाबा जी बड़े अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। यूं लगता है जिवें कलयुग शुरू हो गया हो। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ, ਚੜੇਲਾਂ, ਅਜਦਹੇ, ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀ, ਗਿਓ, ਛਲੇਡੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब वो वेला आ गया है बाबा जी। हाँ, तैयारी शुरू करो। झखड़ झूलण वावा घुलण खे सिरा नू पा। ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਨੇਜਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋਗੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਮੈਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਹਵਾ, ਅੱਗ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ 6 ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਗਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਐਕਟਰਸ ਲੈ ਕਰਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਮੇਡ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਅਗਰ 5% ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛਲੇਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪਰੀਆਂ ਔਰ ਛਲੇਡੇ ਔਰ ਗਿੱਠ-ਮੁੱਠੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਕਲੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਵਿਰਚੁਅਲ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਸਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੀਆ मैं हाँ मेजर इसहाक। मैं पूरी जिंदगी लुकाई दे हक्कां लई लड़दा रहा, लुकाई दी ज़बान विच लिखिया, पर फिर भी मां बोली नूं ओदा हक नहीं लभ्या। मैं पूरी जिंदगी मजदूरां ते किसानां लई लड़दा रहा, पर फिर भी ओ अज तिकर विदेशी ज़बानां बोलण ते मजबूर ने। इसलिए अज मैं हाजिर होया तुहानूं एक सदा देण लई। 5 ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੀਆ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਘਰ ਘਰ ਵੱਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਈ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ
5 ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਂਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਜੋਗਿਆ पगड़ी संभाल ओए, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा। पगड़ी संभाल ओए, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा। मैं पंजाबी अखबार झंग सियाल राई पगड़ी संभाल जट्टा दी तहरीक चलाई। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਉਠੀਵਣਾ ਪਉਸੀ। ਪੰਜ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਜੋਗਿਆ मेरा टब्बर 12 आबाद होने वाले पहले लोगों चो सी। लायलपुर मेरे अंदर है ते मैं लायलपुर दे अंदर। इस शहर दी नींहां मैं अपने हथी रखियां। अपनी जाती जमीन बेच के खालसा कॉलेज जड़ावाला दियां नींहां रखियां। इहदे तो इलावा लायलपुर विच दर्जना स्कूल बनाए। 47 तो पहला लायलपुर विच बच्चों लई इलम दा दीवा बालिया। सारी जिंदगी देश ते मां बोली दी सेवा करके लंघ गई। अज तन वर्चुअल शक्ल विच मैं सद्दा देना आया। अज तुहाडे अगे अपील करन आया कि मेरी मेहनत नूं जाया ना होण दिओ। 5 ते 6 अप्रैल नूं 11वां लायलपुर सुलेख मेला होण जा रहा है। इहदे विच जरूर शरीक होवो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਰਮ ਢੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। मैं चाहांगा कि उस हवाले नाल वो अपनी कोशिशां ते जिहड़ी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो गलबात करें। जी मेरा ना असल नुक्ता नज़र जिहड़ा पॉपुलर मीडिया के बारे च ना वो काफ़ी मुख्तलिफ रहा। जो भी कोई तनकीद करदा ना तो वो मैं ये सोचता हाँ कि नवी नस्ल नूं असीं देख ही रहे हैं, तनकीद तो असीं कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੀਡੀਅਮਸ जो भी वजह बनी वो उस तरह वो ट्रांसफर नहीं होए, इस वास्ते बच्चा नहीं देख रहा। और इसी तरह हिस्ट्री का मामला है। खुश किस्म की किताब कोई क्यों पढ़ेगा ਜਦੋਂ तक कि वो इतना इंटरस्टिंग नहीं होए कि ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਲੈ ਸਕੇ, है ना। ਹੁਣ 60% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 65% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਰਾ ਵੀ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵੀ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਪਾਰਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1000-1500 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟਫੁਲ ਨੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਖਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰਘਵੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਨਗਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਪੂਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁੱਧਮਤ ਨੂੰ ਜੀਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੂਲੀਆ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਈ ਤੀਕਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸਰੋਸਮਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਢੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਸਾਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ। 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰੜ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਹਾਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕੁਕਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਹਾਵੀ ਕਿਡਸ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਨਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਸੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।